Welcome to the next session on basic mathematical analysis. In this session, we will discuss one theorem about convergence of a sequence of real numbers and we'll do some problems based on that theorem. So, the theorem says that let sequence xn be a sequence of real numbers and let x element of R. If sequence an is a sequence of positive real numbers with the limit of an equal to 0, and if for some constant c greater than 0 and some natural number m, we have absolute value of xn minus x is less than or equal to can for all n greater than or equal to m, then limit of xn is equal to x. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ സീക്വൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സീക്വൻസ് എ എൻ ഹാസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ദാറ്റ് limit of an equal to 0. Sequence an converges to 0. Okay, and we have this inequality. After a particular stage, for all n greater than or equal to m, absolute value of xn minus x is less than or equal to a positive constant into an, and here an converges to 0. Okay, so നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും, if an converges to 0, can converges to 0. So the right hand side converges to 0, so that the left hand side, since the left hand side is less than or equal to right hand side, this should also converge to 0, means limit of xn is equal to x. ഇതാണ് നമ്മളോട് തിയറം പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഈ പ്രൂഫ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എപ്സിലൺ ചൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമുക്ക് കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് കെ ഡാഷ് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലൺ ബൈ മോഡ് സി. എപ്സിലൺ പോസിറ്റീവ് ആണ്, സി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എപ്സിലൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. So corresponding to epsilon by c, we have a natural number k dash such that for all n greater than or equal to k dash, we have absolute value of an minus 0 is less than epsilon by c. And absolute value of an minus 0 is nothing but an, because an is positive here. Okay, so we have an is less than epsilon by c for all n greater than or equal to k dash. And we have given that absolute value of xn minus x is less than or equal to can for all n greater than or equal to m. അപ്പോൾ എനിക്ക് an ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റി ശരിയാവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഡാഷ്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു can എന്ന് പറയുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റി ശരിയാവുന്നത് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. സോ എനിക്കിത് രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം ശരിയാവണം. സോ n മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m ആസ് വെൽ ആസ് n മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k ഡാഷ്. സോ ദാറ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് k ആസ് മാക്സിമം ഓഫ് k ഡാഷ് ആൻഡ് m. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് n ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് k, it is greater than or equal to m as well as it is greater than or equal to k dash. So at the same time 1 and 2 holds. So that I have absolute value of xn minus x. Absolute value of xn minus x is less than or equal to can. Okay, and I am keeping this c here. And in inequality 1 I have an less than epsilon by c. So c into, instead of an I am writing epsilon by c. So can is less than c into epsilon by c, which is equal to epsilon. So what I have is absolute value of xn minus x is less than epsilon for all n greater than or equal to k, which implies limit of xn equal to x. Okay, so note this.
this is less than epsilon for all n greater than or equal to k. Therefore, limit of xn is equal to x. It's a simple proof. ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം. If a is positive, prove that limit of 1 by 1 plus na equal to 0. So I am taking xn as 1 by 1 plus na and x is equal to 0. Okay. So absolute value of xn minus x എന്ന് പറയുന്നത് absolute value of 1 by 1 plus na minus 0, which is equal to 1 by 1 plus na, because 1 by 1 plus na is positive. Okay. And 1 by 1 plus na is less than 1 by na. Why? 1 plus na എന്ന് പറയുന്നത് greater than na ആണ്. So reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ 1 by 1 plus na is less than 1 by na എന്ന് കിട്ടും. ഈ 1 by na can be written as 1 by a into 1 by n. This 1 by a is a constant here. And we are given that a is positive. When a is positive, 1 by a is also positive. So what you have here is absolute value of xn minus x, absolute value of xn minus x is less than a constant into 1 by n. Okay. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാനിവിടെ c എന്ന് വിളിച്ചു. ലെറ്റ് c ഈക്വൽ ടു 1 by a. It is greater than 0, and I am taking an as 1 by n. Okay, so an is equal to 1 by n. Therefore, limit of an is limit of 1 by n, which is equal to 0. So നമ്മുടെ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ശരിയാണ്. Okay, absolute value of xn minus x is less than a constant into another positive sequence, and limit of that positive sequence is 0. Okay, so by this theorem we can say that limit of xn is equal to, by the proved theorem we have limit of xn equal to this x, that is limit of 1 by 1 plus na equal to 0. Now the next theorem. If 0 less than b less than 1, prove that limit of b power n is equal to 0. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. യൂസിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് വി ഹാവ് ഡൺ ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് 0 less than b less than 1. Okay. So I can write b as 1 by 1 plus a, where a is equal to 1 by b minus 1. ഇവിടെ എക്ക് പകരം 1 by b minus 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 1 by 1 plus 1 by b minus 1. 1 minus 1 get cancelled. So 1 by 1 by b, which is b. Okay. So you can write b like this. And here a is greater than 0. Why? b less than 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by b എന്ന് പറയുന്നത് greater than 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1നേക്കാളും വലിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 കുറയ്ക്കുന്നു. സോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു. സോ പോസിറ്റീവ്. സോ a is positive. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് we have studied Bernoulli's inequality. അല്ലേ? എന്താണ് ബെർണോളിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി പറയുന്നത്? ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1, 1 plus x the whole power n is greater than or equal to 1 plus nx for every natural number n. ഇതാണ് ബെർണോളിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി പറയുന്നത്. ഇവിടെ a പോസിറ്റീവ് ആണ്. a പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ a നാച്ചുറലി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 ആണ്. So a greater than 0 means a is greater than -1. So by Bernoulli's inequality we have 1 plus a the whole power n is greater than or equal to 1 plus na. ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get 1 by 1 plus a the whole power n less than or equal to 1 by 1 plus na. And here I have xn is b power n and b is
1 by 1 plus a. Substitute this here. So 1 by 1 plus a the whole power n, which is same as 1 power n by 1 plus a the whole power n. 1 power n is 1 itself. So this is 1 by 1 plus a the whole power n, and we have x is equal to 0. So absolute value of xn minus x is 1 by 1 plus a the whole power n, and now we have it is less than or equal to 1 by 1 plus na, and this is less than or equal to 1 by na. Again കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലേതുപോലെ ഞാനിതിനെ 1 by a into 1 by n എടുക്കുന്നു, and I am taking 1 by a as c so that it is greater than 0, and an is 1 by n. ലിമിറ്റ് ഓഫ് a n എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് 1 by n is 0. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം പ്രകാരം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ബി പവർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ബട്ട് യൂസിങ് ഡെഫിനിഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് if 0 less than b less than 1 limit of b power n equal to 0 എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. Now the third problem is this: if c is positive, prove that limit of c power 1 by n, c power 1 by n means nth root of c is equal to 1. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇവിടെ? ഇത് c root c, then cube root of c, fourth root of c, ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ്. And we have to prove that this converges to 1 as n tends to infinity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 കേസുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് c പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ c is greater than 0. I am taking a 1 here. So first case is c is equal to 1, and I will take the second case as c greater than 1, and the third case is c lies between 0 and 1. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 കേസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് c ഈക്വൽ ടു 1. c ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ c പവർ 1 ബൈ n എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് 1 പവർ 1 ബൈ n, 1 square root of 1, cube root of 1, fourth root of 1, etc., which is a constant sequence 1 1 1 1 etc. So evidently it will converges to 1. So there is nothing to prove here. It is a constant sequence. ഇനി c greater than 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. c 1-നേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ c പവർ 1 ബൈ എന്നും 1-നേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് c പവർ 1 ബൈ n എന്ന് പറയുന്നതിനെ 1 പ്ലസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് c പവർ 1 ബൈ n ആസ് 1 പ്ലസ് an. ഓക്കെ, ഇവിടെ n മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് c പവർ 1 ബൈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്പറും n-നനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലാതെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ an എന്നതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ n. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് c പവർ 1 ബൈ n ആണ് 1 പ്ലസ് an. സോ c എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് 1 പ്ലസ് an ദ ഹോൾ പവർ n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബൈ ബെർണോളിസ് ഇനീക്വാലിറ്റി വി ഹാവ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 plus n an for all n element of natural numbers. Okay, so here I have, നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, c greater than or equal to 1 plus n an. That means c minus 1 is greater than n an, or an less than c minus 1 divided by n. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. We will get an less than or equal to c minus 1 divided by n. Therefore absolute value of, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ absolute value of xn minus x എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. absolute value of c power 1 by n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് c പവർ 1 ബൈ n എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് an ആണ്.
So c power 1 by n minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ it is an. Okay, and an is positive. So absolute value of c power 1 by n minus 1 is an, and here we have an is less than or equal to c minus 1 by n. ഈ c minus 1 by n എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് c minus 1 into 1 by n എന്നെഴുതാം. ഈ c minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്, ബിക്കോസ് ഹിയർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ c minus 1 ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് 1 by n എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0യുമാണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കണം, അതായത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് c പവർ 1 by n എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിലും നമുക്ക് കിട്ടി ലിമിറ്റ് ഓഫ് c പവർ n ഈക്വൽ ടു 1. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് കേസ്. സോ തേർഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് c ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് c പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ c ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ c 1നേക്കാൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് c പവർ 1 by n എന്ന് പറയുന്നതും 1നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. 1നേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ 1 by 1നേക്കാളും വലിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് c പവർ 1 by n ആസ് 1 by 1 plus hn, where hn is greater than 0. Okay, അപ്പോൾ 1 plus hn the whole power n, Bernoulli's inequality വീണ്ടും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 plus n hn എന്ന് കിട്ടും. Then this c can be written as c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c പവർ 1 by n ഹോൾ പവർ n. ലുക്ക്, ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് c പവർ 1 by n എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 1 plus hn ആണ് എന്നറിയാം. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus hn the whole power n. And we have 1 plus hn the whole power n is greater than or equal to 1 plus nhn. അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus n h suffix n ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 by n hn. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് c ലെസ് ദാൻ 1 by n hn എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ c ലെസ് ദാൻ 1 by n hn ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് hn വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 by nc ഫോർ ഓൾ n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. c ലെസ് ദാൻ 1 by n hn. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ആദ്യം c കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഈ സൈഡിൽ എനിക്ക് 1 ആവും. ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 by n c hn എന്ന് വരും. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് hn സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് hn ലെസ് ദാൻ 1 by nc. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് cൻ്റെ വാല്യൂ 1നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. സോ c പവർ 1 by n 1നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് 1 മൈനസ് c പവർ 1 by n. ഈ 1 മൈനസ് c പവർ 1 by n എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് c പവർ 1 by n മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. സോ 0 ലെസ് ദാൻ 1 മൈനസ് c പവർ 1 by n. ഈ 1 മൈനസ് c പവർ 1 by n എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് c പവർ 1 by n is 1 by 1 plus hn. So 1 minus 1 by 1 plus hn. ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെ. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 plus hn minus 1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus hn. അപ്പോൾ 1 ക്യാൻസൽ ആവും. സോ hn by 1 plus hn. ഓക്കെ, അപ്പോൾ hn-നെ നമ്മൾ 1നേക്കാളും വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ hn. And here we have hn is less than 1 by nc.
ഈ 1/nc എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ 1/c × 1/n എന്ന് എഴുതുന്നു. c പോസിറ്റീവാണ്, സോ 1/c പോസിറ്റീവാണ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് 1/n എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഈ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ലിമിറ്റ് ഓഫ് c പവർ 1/n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ബിക്കോസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഇതാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് c പവർ 1/n മൈനസ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1/c, എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എ സീക്വൻസ് വിച്ച് കൺവേർജസ് ടു 0, and this is true for every n element of natural numbers. Therefore limit of c power 1/n is 1. Now ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. Prove that nth root of n, limit of nth root of n is equal to 1. Limit of n raised to 1/n equal to 1. So ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 1 square root of 2 cube root of 3 fourth root of 4 etc. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ്. ഇത് 1ലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കണം. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് n is greater than 1. n greater than 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവനും ഫോർ ഓൾ n element of natural numbers minus 1, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സോ n greater than 1 implies n raised to 1/n greater than 1. So I can write n raised to 1/n as 1 plus kn, because n raised to 1/n 1നേക്കാളും വലുതാണ് എങ്കിൽ 1 plus a positive quantity എന്ന് നമുക്കിതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. where kn greater than 0. and ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്? n greater than 1 ആവുമ്പോൾ. ഇനി അപ്പോൾ n എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? n raised to 1/n ആണ് 1 plus kn എങ്കിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus kn the whole power n ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. എന്താണ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ പറയുന്നത്? a plus b the whole power n equal to a power n plus nc1 a power n minus 1 b plus nc2 a power n minus 2 b square plus etc plus b power n. ഓക്കെ, ആ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് എല്ലാ ടേമും ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് ഞാനതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1 പ്ലസ് nc1 മീൻസ് n itself nkn plus nc2 n into n minus 1 divided by 2 factorial. 2 factorial is 2. kn square plus etc plus kn raised to n. അപ്പോൾ എനിവേ ഇവിടെ 1ഉം knഉം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനിലെ എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 1 എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, അത് ഞാൻ എടുത്തു. ഈ ടേം ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. nkn ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ തേർഡ് ടേം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണു. ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അപ്പോൾ ആകെ എൻ്റെ കയ്യിൽ n+1 ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ 2 ടേംസ് മാത്രം നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള n-1 ടേമും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 1 plus nkn plus etc plus kn raised to n is greater than 1 plus n into n minus 1 divided by 2 kn square. So first and third term മാത്രം നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാവരെയും കളഞ്ഞു. So what I have is n is greater than 1 plus n into n minus 1 divided by 2 kn square. Okay, രണ്ട് സൈഡും ഒരു 1 സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് n-1 is greater than n into n-1 divided by 2 into kn square. Okay, then n-1 രണ്ട് സൈഡിലും n-1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, വി ഹാവ് ടേക്കൺ n is greater than 1 കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ
for all n greater than 1. So n minus 1 കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ here n minus 1 by n minus 1 will be 1. 1 is greater than n into n minus 1. ഇവിടെ divided by n minus 1 വരുമ്പോൾ n minus 1 cancel ചെയ്യും. So I have n by 2 into kn square. Okay. Or I can write this as kn square is less than 2 by n. Okay. And that implies kn is less than 2 by n raised to 1 by 2. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ശരിയാവുന്നത്? For all n greater than 1. Okay. ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √n ആണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 0 ലെസ് ദാൻ n റേസ് ടു 1 ബൈ n മൈനസ് 1, n റേസ് ടു 1 ബൈ n മൈനസ് 1, n റേസ് ടു 1 ബൈ n മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? വി ഹാവ് n റേസ് ടു 1 ബൈ n ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് kn. അപ്പോൾ n റേസ് ടു 1 ബൈ n മൈനസ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് kn. Okay. So n raised to 1 by n minus 1 which is equal to kn, and I have kn is less than √2 by √n. അതായത് √2 into 1 by √n. √2 is a constant. Limit of 1 by √n എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. As n goes to infinity, √n goes to infinity. So 1 by √n will converge to 0. Therefore, I can say that limit of n raised to 1 by n equal to 1. നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം പ്രകാരം. സോ ആ ഒരു തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു 4 പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സസൈസ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. അതിൽ ഇനിയും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ആ തിയറം മനസ്സിലുറയ്ക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.